हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दास एजुकेशन। सो फ्रेंड्स फाइनाली आपण समस्त बहुत बड़ खुशी खबर जो मैंने ओडिशा रे हाई स्कूल शिक्षक प्रिपेरेसन करुँच आपण समस्त 6025 टी आपणकर जो एलटीआर आपणकर बहु प्रतीक्षित एलटीआर जार कि अप्लाई डेट आपणकर रिलीज हो सारी आपणकर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन द्वारा डिटेल भिडियोटी आरंभ करवा ता पूर्व कही रखे जब प्रथम थर चैनल को विजिट करुवे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आज भिडियो आम डिटेल डिस्कसन करेंगे आपणकर अप्लाई डेट तो आप समस्त मैंने जानीपारे ता सहित आपणकर एग्जाम पैटर्न डिटेल सिलेबस आपणकर प्रिलिम्स मेन्स रे कौन रहिबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपन कोठू पाइबे केमिति पाइबे एवं पोस्ट वाइज वैकेंसी कौन अछि इन डिटेल डिस्कशन करिबा। सो देखंतु प्रथमे देखंतु आपनकर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आज डेट रे आपन नोटिस टी आपनकर नोटिस फॉर एक्टिवेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लीव ट्रेनिंग रिजर्व एलटीआर 2024 फॉर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। ओडिशा रे जते गुडा गवर्नमेंट हाई स्कूल अछि सेथिरे आपनकर 6025 टी एलटीआर पोस्ट जोटा कि बहुत दिन आपणकर सैंक्शन होता जहाँ कौन कारण स्थगित हो जाता पुणी थे आपंकर ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा जाऊँगी बहुत जल्दी देखी दिंतु डेट आपंकर ए मेंशन करागला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपंकर 6 जनवरी रु स्टार्ट होची एवं जहाँ शेष हो 5 फेब्रुआरी पर्यंत आपंकर कंटिन्यू रहिबो। ठीक सेमती सही डेट रू आपंकर ऑनलाइन फॉर्म एप्लिकेशन फॉर्म आपंकर सबमिट करें एवं डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म देखंतु आपनकर 6 तारिख रु आरंभ होउची 8 तारिख पर्यंत आपण माने फॉर्म को अप्लाई करि परिबे किंतु रजिस्ट्रेशन करि परिबे 5 तारिख पर्यंत। एबे आपनकर जदि एप्लिकेशन फॉर्म रे कोनसी प्रकार आपनकर भूल थाए एडिट करि परिबे आपनकर 10 फेब्रुआरी पर्यंत आपनको टाइम लिमिट दिया गला एवं मोड व एप्लिकेशन देखि दिंतु आपनकर ऑनलाइन मोड रे आपण माने अप्लाई करिवे गूगल रे आपण सर्च करिवे www.ossc.gov.in एथिरे सर्च कला पळे आपनकर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लो ऑफिशियल वेबसाइट को डायरेक्टली विजिट करेंगे। विजिट कला आपंकर जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अच्छी आपंकर से डाटा गुड़ाक मेंशन करेंगे सहित आपंकर रजिस्ट्रेशन करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे। यह था डिटेल्ड आपंकर केमिति अप्लाई करेंगे से विषय एवं देखिए आपंकर पोस्ट वाइज वैकेंसी आपंकर देखी दिंतु ये डिटेल आम देखा आपंकर आपण मैंने समस्ते जानते 6025 टी पोस्ट उपर आपंकर नोटिफिकेशन आपंकर होती टीजीटी आर्ट्स पोस्ट रोचे टीजीटी ओडिया रोचे टीजीटी साइंस रे पीसीएम टीजीटी साइंस सीबीजेड हिंदी टीचर क्लासिकल टीचर तेलुगु टीचर उर्दू टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर एवं ए समस्त प्रकार टीचर ग्रुप भी थिला बेले केवल पीटी टीचर आपंकर ग्रुप सी पोस्ट ता साइट रे आपण माने देखि पारुथे लेवल ता सहित बेसिक पे आपंकर कोन रहिबो। एबे आमे देखिबा आपंकर पोस्ट वाइज एंड कैटेगरीज वाइज आपंकर ब्रेकअप वैकेंसी कौन अच्छी देखि दिंतु टीजीटी आर्ट्स रे सर्वमोट आपंकर 1488 पोस्ट अच्छी जो 491 पोस्ट आपंकर फीमेल मानक पई टीजीटी ओडिया पोस्ट सर्वमोट 496 जो 164 आपंकर फीमेल मानक पई रहिला। टीजीटी साइंस पीसीएम रे आपंकर सर्वमोट 1020 पोस्ट आपंकर जो फीमेल मानक पई 337 पोस्ट टीजीटी साइंस सीबीजेड रे सर्वमोट 880 पोस्ट जो 290 पोस्ट आपंकर रहिला फीमेल मानक पई। ठीक सेमती देखि दिंतु आपंकर हिंदी टीचर सर्वमोट 711 टी फीमेल से 234 टी रिजर्व होगी फीमेल मानक पई रहिला। संस्कृत टीचर ठीक सेमती 729 टी पोस्ट आपंकर नोटिफिकेशन होइथिला बेले 241 टी पोस्ट फीमेल मानक पई रिजर्व। तेलुगु टीचर ऊपर 6 टी पोस्ट टोटाल एवं सेथिरु गोटिए पोस्ट आपंकर फीमेल मानक पई रिजर्व। उर्दू टीचर देखि दिंतु आपंकर 14 टी पोस्ट आसीथिला बेले 5 टी पोस्ट फीमेल मानक पई रिजर्व। पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर ऊपर 681 टी पोस्ट नोटिफिकेशन होइथिला बेले 225 टी पोस्ट फीमेल मानक पई। ओवरऑल आमे देखिबा 6025 टी पोस्ट आपनकर एलटीआर बहु प्रतीक्षित एलटीआर जहार कि आपनकर अप्लाई डेट आसीगला 6025 टी पोस्ट ऊपर जो 1988 टी पोस्ट आपनकर फीमेल मानक पई रहिला। एबे आपण माने देखि पारुथबे ए जो स्पेशल कैटेगरी आपनकर जो माने रहउचंती जो माने पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिजेबिलिटी जो माने एक्स सर्विसमैन एवं स्पोर्ट्स पर्सन सेमानकर मध्य कैटेगराइज वाइज पोस्ट वाइज आपनकर समस्त प्रकार रिजर्व पोस्ट को मेंशन कर जाय आपण माने इन डिटेल देखि परिबे। एबे आमे जिबा आपनकर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपनकर कोन रहिबो गतकाली मु कहिथिली मध्य आज आउ थरे आपण समस्त जणै दउची टीजीटी ओडिया जोटा कि नुआ करी स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रे प्रथम थर करी एमिति गोटिए पोस्ट को क्रिएशन करा जायछि जो थिरे आपनकर एसेंशियल मिनिमम एकेडमिक एवं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कौन अच्छे देखा बैचलर डिग्री इन आर्ट्स आपन आर्ट्स रे +3 करिथिबा दरकार ता सहित सेही +3 रे
ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଥିବେ 200 ମାର୍କର, ଏ କଥାଟିକୁ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। 200 ମାର୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଅନର୍ସ ହଉ, ପାସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପଲସରି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କନସିଡର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଅନର୍ସ, ପାସ୍, ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ 200 ମାର୍କ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁ ଆର୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ TGT ଓଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଫେସନାଲ କୋର୍ସ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ BD କରିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର 2 ଇୟର୍ସ BD ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍, 3 ଇୟର୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BD/MD ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ NCT ଦ୍ୱାରା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି UR କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 50% ମାର୍କ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି SC ST PWD SC BC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ 45% ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ TGT ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା TGT ଓଡ଼ିଆର ଡିଟେଲ୍। ତାପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲେଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ତେଲୁଗୁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ସ୍ପେଶାଲ BD বা କୌଣସି ଅଦର ସବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ BD କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ TGT ପୋଷ୍ଟ। TGT ଓଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ କୁହାଗଲା OSTET ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି। ଯେଉଁମାନେ OSTET, ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ OSTET ଆପ୍ଲାଏ ଏଇଥର କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପକମିଂ ଏଇ ମାସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନା ନାହିଁ? ୟେସ୍, ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଯେଉଁମାନେ OSTET ଏପିୟର କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଯେଉଁମାନେ OSTET ଅଲରେଡ଼ି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଏବେ ଦେଖିଦେବା ଆପଣଙ୍କର TGT ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 150ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ, 150 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ ରହିବ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ରହିବ, ପେଡାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍, କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ TGT ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ 30 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ୍ 1। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। এই ସିଲାବସ୍କୁ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ୍ 3, ଯେଉଁଟାକି 30 ମାର୍କ। ସେକ୍ସନ୍ 4 ସିଏ ମଧ୍ୟ 30 ମାର୍କ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର TGT ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେକ୍ସନ୍ 5ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 30 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ସିଲାବସ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ TGT ଓଡ଼ିଆ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ପଚାରୁଥିଲେ ସାର୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ରହିବ। ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 21ରୁ ରହିବ 38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ LTR ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ SC ST SC BC ଓମେନ୍ PWD ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯେମିତି ମିଳୁଥିଲା ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାଗଲା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମେ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 1 ପୋଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। if he or he is eligible for those posts in all respect, that କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର TGT ଆର୍ଟ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଏବଂ ସିଏ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ତାର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅନର୍ସ ପାସ୍ ହିସାବରେ ସିଏ ପଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସବଜେକ୍ଟରେ OSTET ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସିଏ ତାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର ଲସ୍ କରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର এই କମିଶନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଡପ୍ଟ କରାଯିବ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର TGT ଆର୍ଟ୍ସ କଥା ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ମିନ୍ସ +3 ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ ଅର୍ ଏନି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ 2ଟି ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। କେଉଁ 2ଟି ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆପଣ 50% ମାର୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ SC ST PWD SC BC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ 45% ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର BD 2 ଇୟର୍ସ BD ହେଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ B.Ed MAD ହେଉ ଆପଣମାନେ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ଏଠି କୁହାଗଲା ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ। ସେ ଦୁଇଟି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ପାସ୍ ହିସାବରେ ହେଉ, ଅନର୍ସ ହିସାବରେ ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ହେଉ, ଅପସନାଲ ହିସାବରେ ହେଉ, କମ୍ପଲସରି ହିସାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ହେଉ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି, ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ସ ଇଂଲିଶ। এই ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କେତେଟି କହିଲି এই ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଟିଜିଟି ପିସିଏମ୍। ଟିଜିଟି ପିସିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି କୁହାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସରେ କରିଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ରେ କିମ୍ବା ବିରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଗଲା। ପିସିଏମ୍ ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣ ପାସ୍ ହିସାବରେ ହେଉ, ଅନର୍ସ ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉ, ଅପସନାଲ ହେଉ, କମ୍ପଲସରି ହେଉ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସିବିଜେଡ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟାନି, ଜୁଲୋଜି, ବାୟୋଲୋଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ এই ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା এই ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରୁ ଆପଣ ଅନର୍ସ ହେଉ, ପାସ୍ ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟିଭ୍, ଅପସନାଲ, କମ୍ପଲସରି ଯେ ହିସାବରେ ହେଲେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତେଲୁଗୁ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ତେଲୁଗୁ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ 50% ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ଏଚିଭ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏନ୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ଆପଣଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ବିଟି କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର। କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର କଥା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଏଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଲେକ୍ଟିଭ୍, ଅପସନାଲ, ଅନର୍ସ, ପାସ୍। ସାଂସ୍କ୍ରିଟକୁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ହିସାବରେ ହେଉ, ଅପସନାଲ ହିସାବରେ ହେଉ, ଅନର୍ସ ହିସାବରେ ହେଉ, ପାସ୍ ହିସାବରେ ହେଉ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କର 50% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ସି ବିସି, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ 45% ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଇଡି ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଏହା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କାହାର ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର। ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର କଥା ଠିକ୍ ସେମିତି କହିବା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର। ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉ, ଅପସନାଲ ହେଉ, ଅନର୍ସ ପାସ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଚ୍ଡି କରିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ବିଇଡି କରିଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ବିଇଡି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବିଇଡି କରିଛନ୍ତି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଏନ୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ +2 କରିଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ତା'ର ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କୌଣସି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ସିପେଡ୍, ଡିପେଡ୍, ବିପେଡ୍, ଏମ୍ପେଡ୍ କରିଥିବା ଦରକାର କୌଣସି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରାଗଲା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାଷ୍ଟ ହେଭ୍ ରିକ୍ୱିଜାଇଡ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 5 ତାରିଖ 5 ଫେବୃଆରୀ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ଏଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଏବଭ୍ ପୋଷ୍ଟସ୍। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ବିଇଡି କରିଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଏନି ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ୟୁ ଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ 50%, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ସି ବିସି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ 45%। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏସ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ 44.99 ରଖିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କନସିଡର କରାଯିବ ନାହିଁ। 45% ରଖିଥିବା ଦରକାର ଅର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 45%। ବୁଝିଗଲା ଆଇ ହୋପ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ ହେଉ, ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାର କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବିଇଡି ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଭେରିଫିକେସନ୍ସ। ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି ଫ୍ରମ୍ ଏନି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତା'ର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଫିଲିଏଟେଡ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ତାହାର ମେନସନ୍ କରିବେ, ତାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଆଫିଲିଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏନ୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ।
ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଇଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଗ୍ରେଡ୍ ବା ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କେମିତି ତା'ର ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେବେ ଏବଂ କୁହାଗଲା ତା ସହିତ OSTT ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପିୟରିଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରାଗଲା candidates who will appear have the OSTD 2024 can also apply and appear the competitive examinations to be conducted for this recruitment provided they produce the OSTD pass certificate at the time of verification ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ମେନସନ୍ କରାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଏଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର OSTD ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ OSTD ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବୁଲ୍ LTR ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର OSTD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର୍ ଆପଣ ଲଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କର MCQ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ରହିବ ଗୋଟିଏ ପେପର ରହିବ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ଗୋଟିଏ ପେପର ରହିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପେପର ରହିବ 150 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଲା ଏଥିରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଓନ୍ଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କରିବାକୁ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରେ ମୋର୍ ଦେନ୍ 5 ଟାଇମ୍ସ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସପୋଜ୍ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି 500ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କରାଯିବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେବ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାଗଲା ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ 0.25 ପାର୍ 1 ମାର୍କ ଫର୍ ଇଚ୍ ରଙ୍ଗ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆନ୍ସର୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ ଯଦି ଭୁଲ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 0.25 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଡିଡକ୍ଟ ହେବ ଏବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜେନେରାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଅର୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିବ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30 ମାର୍କ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କସ୍ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିଟିକାଲ ଏବିଲିଟି ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ 20 ମାର୍କସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କସ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ 10 ମାର୍କସ୍ ରହିବ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏବଂ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରାଗଲା 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କଭର୍ ଦି ସିଲାବସ୍ ଅପ୍ ଟୁ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନଟ୍ ସିଲାବସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓନ୍ଲି 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିବେ ନୁହେଁ କି କେବଳ କ୍ଲାସ୍ 10thର 9thରେ 8thର 7thର ସବୁର କଭର୍ କରିବେ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ମେନ୍ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି TGT ଆର୍ଟ୍ସରେ MCQ ଟାଇପ୍ 150 ମାର୍କର ମେନ୍ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 150ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 150 ମାର୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ରହିବ ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ ରହିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ମିଶିକି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ସେଠି କେବଳ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ TGT PCMରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ରହିବ 150 ମାର୍କ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପେଡାଗୋଜି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ରହିବ ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆରେ TGT ସାଇନ୍ସ CBJETରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ 150 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଟାନି ଜୁଲୋଜି ପେଡାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଆସିବ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ଠିକ୍ ସେମିତି 150 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ରହିବ ତା ସହିତ ପେଡାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଉପରେ ଆସିବ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀର ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆସିବ ପେଡାଗୋଜି ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ ଆସିବ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର କଥା କହିବି 150 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ 150ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ ତା ସହିତ ପେଡାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ରହିବ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଆସିବ ପେଡାଗୋଜି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଆସିବ ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ତେଲୁଗୁରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣ ଲେଖାଯାଇଥିବ ତା ସହିତ ପେଡାଗୋଜି ଏବଂ ଇଭାଲୁଏସନ୍
এবং তৎসହିତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ରହିବ, ପେଡାଗୋଜି ରହିବ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ ରହିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିବ। ପିଇଟି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ବା +2 ଲେଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ପେଡାଗୋଜି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବୋଥ୍ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଏହା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି। ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର डिटेल मेंशन करागला सिलेबस फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रुटमेंट ऑफ लीव ट्रेनिंग रिजर्व एलटीआर टीचर्स इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स यहाँ हूँ आपंकर सिलेबस देखी दिंतु ये मेंशन करागला सिलेबस फॉर पेडागोजी एंड इवैल्यूएशंस फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट पीईटी मानक छाड़ा पर यही जो आपंकर रहा ये पेडागोजी इवैल्यूएशन उपर आपंकर 20 मार्क्स आपंकर ये हूँ डिटेल सिलेबस। तापर देखी दिंतु आपंकर पीईटी मानक तार स्पेशल सिलेबस रखा जाइए टीजीटी पीसीएम डिटेल सिलेबस आपंकर मेन रो अच्छी समस्त प्रकार पोस्ट पे अच्छी आपंकर टीजीटी पीसीएम टीजीटी सीबीजेड तापर देखी दिंतु आपंकर टीजीटी आर्ट्स समस्त प्रकार डिटेल आपंकर अच्छी। सो फ्रेंड्स यह थिला आपन समस्त पई 2025 मसियार सबुठु बड़ सुवर्ण सुजोग 6025 टी आपंकर वैकेंसी आसीची। तत्सहित आपंकर एसएसडी रो मध्ये आपंकर 2000 प्लस आपंकर वैकेंसी आसीची। ई दुईटी जाक पोस्ट 6025 टी पोस्ट को आपंकर और डबल एससी कंडक्ट करूला बेले 2000 प्लस पोस्ट को आपंकर और ट्रिपल एससी आपंकर कंडक्ट करुच्ची। आपंकर डिटेल सिलेबस वाइज प्रिलिम्स रो बहुत गुड़ाई क्लास आम चैनल अच्छे आपण मैंने विजिट कर देखिपारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस गुड़ाक तत्सहित रेगुलर क्लास आपंकर आसीबो समस्त टॉपिक रे से आपंकर जीएस कथा कहतु सी आपंकर इंग्लिश कथा कहतु ओडिया कथा कहतु कंप्यूटर्स कथा कहतु एरिथमेटिक्स कथा कहतु रिजनिंग कथा कहतु डिटेल्स आपंकर आसीबो। जदि प्रथम थर पर चैनल को विजिट करुथे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दास एजुकेशन। मु मोर टेलीग्राम ग्रुप ता सहित ऑल ओडिशा एलटीआर ग्रुप अच्छी जो 800 रु अधिक कैंडिडेट्स आपंकर जॉइन होती व्हाट्सएप ग्रुप ऑल ओडिशार से जॉइन हो जातु। विभिन्न प्रकार मटेरियल्स क्लासेस ता सहित विभिन्न प्रकार अपडेट्स आप पाइपर। थैंक्स फॉर वाचिंग दास एजुकेशन।